یہ لڑکا اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا، اچانک اسے پیچھے سے جیسے کوئی آواز سنائی دی۔ لڑکا فوراً رک گیا، اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک موٹر سائیکل سیدھی اس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر لڑکا بری طرح گھبرا گیا۔ وہ فوراً ڈھلوان کے نیچے بھاگا اور ایک اوٹ تلاش کر کے اس کے نیچے چھپ گیا۔ کیونکہ اس کے گاؤں کا سردار لوگوں کے گاؤں چھوڑ کر جانے سے ڈرتا تھا، اس لیے وہ کسی کو بھی گاؤں سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن اس لڑکے کے دل میں بڑے بڑے خواب تھے اور وہ ہر حال میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جانا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے گاؤں سے بھاگ کر نکلنے والا یہ لڑکا خوف کے مارے بالکل خاموش ہو کر چھپا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں چند آدمی اسٹیشن تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بس کے ڈرائیور کو بلا کر لڑکے کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، لیکن ظاہر ہے ڈرائیور کو ابھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ انہیں کچھ بھی معلومات نہ دے سکا اور یہ سب کچھ دور کھڑا لڑکا دیکھ رہا تھا۔ برے آدمیوں کے ہاتھ نہ آنے کے ڈر سے لڑکے نے ایک چھوٹا سا راستہ اختیار کیا، لیکن وہ چند ہی قدم چلا تھا کہ اسے پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ لڑکے نے مڑ کر دیکھا اور فوراً پہاڑی کی طرف نیچے بھاگنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے ساتھ ایک گدھا لے کر اسی طرف آ رہا تھا۔ لڑکا ڈر کے مارے گھاس کے ڈھیر کے نیچے چھپ گیا اور اپنی سانس روک لی۔ جب اس نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ دور جا رہا ہے تو لڑکے نے سکون کا سانس لیا، لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کر آگے بڑھنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پہاڑی سے نیچے لڑکنے لگا۔ خوش قسمتی سے اس نے ایک گھاس کی جڑ کو پکڑ لیا اور اس کی جان بچ گئی۔ اگرچہ وہ بچ تو گیا مگر اس کے پانی کی بوتل نیچے وادی میں گر چکی تھی۔ لڑکے نے زیادہ سوچنے کا وقت ضائع نہیں کیا اور فوراً اوپر چڑھنے لگا، مگر صحرا میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی اور پانی کے بغیر وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی لیے وہ زمین پر بنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے چلنے لگا اور اس بوڑھے آدمی تک پہنچ گیا۔ اس نے بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں ایک بڑا پانی کا مٹکا دیکھا تو اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا۔ رات ہونے کا انتظار کیا۔ جب بوڑھا آدمی سو گیا تو لڑکا آہستہ سے اس کے قریب پہنچا۔ اس نے کچھ پانی اور تھوڑا سا کھانا لیا اور واپس جانے لگا، لیکن بدقسمتی سے بوڑھے آدمی نے اسے دیکھ لیا۔ بوڑھا آدمی ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ لڑکا فوراً سامان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ پوری رات دوڑنے کے بعد وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، لیکن شہر پہنچنے کے خواب نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیے رکھا۔ چلتے چلتے اچانک اسے آگے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گیا اور فوراً وہاں کی طرف دوڑنے لگا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو اسے اندر ایک کنواں نظر آیا۔ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا، لیکن افسوس پتھر نیچے گرنے کی آواز سے صاف معلوم ہو گیا کہ یہ کنواں پانی سے بالکل خالی اور خشک تھا۔ یہ دیکھ کر لڑکا تقریباً ٹوٹ سا گیا۔ کیا واقعی اس کی موت اسی سنسان جگہ پر ہونے والی تھی؟ وہ بچپن سے گاؤں میں پلا بڑھا تھا، اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ شہر جا کر اپنی قسمت آزمائے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ شہر پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس ویرانے میں بھوک اور پیاس سے مرنے کے قریب پہنچنے والا تھا۔ جتنا وہ سوچتا گیا اتنا ہی تھکتا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے دیکھا کہ دور سے کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ وہی بوڑھا آدمی تھا جس سے اس کے راستے میں پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ خوش قسمتی سے بوڑھا آدمی دل کا برا نہیں تھا، اس نے لڑکے کی جان بچا لی۔ اب دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن کر شہر کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ سفر شروع کرتے ہیں تو اچانک ایک کتا دور کی طرف بھونکنے لگتا ہے۔ بوڑھا آدمی کے چہرے پر حیرانی چھا گئی۔ وہ آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف آ رہا ہے، اور وہ مڑ کر دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہاں سے بھی ایک آدمی گھوڑے پر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ بوڑھا آدمی فوراً سمجھ گیا کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے لڑکے کو چھپ جانے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بوڑھا سردار اپنے آدمیوں کے ساتھ آتا ہے اور بوڑھے آدمی کو گھیر لیتا ہے۔ واضح تھا کہ وہ لڑکے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے آئے تھے۔ لڑکے کو بچانے کے لیے اس بوڑھے آدمی نے سردار سے جھوٹ بول دیا کہ اس نے کئی دنوں سے اس صحرا میں کسی انسان کو نہیں دیکھا، لیکن بوڑھا سردار اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اسے ایک کنواں نظر آ گیا۔ پھر اس نے لکڑیوں کو آگ لگائی اور جلتی ہوئی لکڑیاں کنویں کے اندر پھینک دی۔ خوش قسمتی سے لڑکا بہت اچھی طرح چھپا ہوا تھا، اس لیے بوڑھے سردار کی نظر سے بچ گیا، لیکن ابھی بھی بوڑھا سردار مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی بندوق اٹھائی اور کنویں کے اندر گولیاں چلانا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر لڑکا بری طرح ڈر گیا۔ اس نے اپنے کان بند کر لیے اور پوری کوشش کی کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلے، لیکن چند گولیاں چلانے کے بعد جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو بوڑھا سردار وہاں سے جانے لگا، مگر اسی وقت اس کے آدمیوں میں سے ایک مغرور انداز میں اس طرف آنے لگا۔ اصل میں جب بوڑھا سردار اور بوڑھا آدمی بات چیت کر رہے تھے تو اس کے آدمیوں نے دیوار کے ایک کونے میں پیشاب کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ قریب آ کر بوڑھے آدمی سے پوچھتا ہے کہ اس نے پیشاب کہاں کیا ہے۔ بوڑھا آدمی خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے پیچھے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی فوراً اپنی لاٹھی اٹھاتا ہے اور بوڑھے آدمی کو زمین پر گرا کر مارنے لگتا ہے، کیونکہ جس جگہ اس نے بو محسوس کی تھی وہ بالکل الٹی سمت تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ بوڑھا آدمی
आदमी अभी झूठ बोल रहा है। इसका मतलब था कि लड़का यहाँ जरूर आया था। इसके बावजूद भी बूढ़ा आदमी ये मानने को तैयार नहीं था। इसने इस लड़के को देखा है। लगता था वो अपनी जान देकर भी इस बच्चे को बचाने की कोशिश करना चाहता था। इधर कुएं में छुपा हुआ लड़का ये सारी बातें सुन रहा था। वो नहीं चाहता था कि बूढ़ा आदमी इसके लिए अकेला सब कुछ बर्दाश्त करे, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता कुएं के मुंह की तरफ चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो इसने देखा कि सरदार के आदमियों ने बूढ़े आदमी को घोड़े के साथ बांध रखा है और घोड़े को तेजी से दौड़ाया जा रहा है, जिससे बूढ़ा आदमी जमीन पर घसीटा जा रहा था। ये मंजर देखकर लड़का अपने गुस्से पर काबू न रख सका। चंद दिनों की रफाकत में वो बूढ़े आदमी को अपने बाप की तरह समझने लगा था और अब इसने देखा कि बुरे आदमी इसे इस तरह अजियत दे रहे हैं तो इसने मुकाबला करने का फैसला कर लिया। इसी दौरान इसने दीवार के साथ पड़ी एक बंदूक देख ली जो बुरे आदमियों में से ही किसी एक ही थी। जैसे ही बूढ़ा सरदार हाथों में छुरी लेकर बूढ़े आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ा, इसी लम्हे लड़का बंदूक उठाकर इसके पीछे से जाहिर हुआ। ये देखकर एक आदमी ने भी बंदूक निकाल ली, लेकिन लड़के ने सीधा आसमान की तरफ गोली चला दी। गोली की आवाज से घोड़ा बितक गया। आदमी घोड़े से गिरकर जमीन पर जा गिरा और गिरने के दौरान इसकी बंदूक का ट्रैगर दब गया, जिससे गोली चल गई और इत्तेफाक से वो बूढ़े सरदार को लग गई। ये मंजर देखकर बूढ़ा आदमी फौरन लड़के के हाथ से बंदूक ले लेता है, लेकिन इस वक्त तक वो आदमी दूर भाग चुका था। बूढ़े आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर बंदूक नीचे रख दी। वो चाहता था कि लड़का दुनिया में सिर्फ कत्ल और गारत ही न देखे बल्कि इंसानियत और रहम भी देख ले। सामान समेटने के बाद दोनों दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते अचानक बूढ़े आदमी के जख्म दोबारा दर्द करने लगे। शदीद तकलीफ की वजह से इसके लिए चलना मुश्किल हो गया, इसलिए दोनों को एक जगह रुक कर आराम करना पड़ा। लेकिन पूरा दिन चलने की वजह से इनका सारा पानी खत्म हो चुका था। बूढ़ा आदमी बुरी तरह जख्मी था, इसलिए लड़का अकेला ही गधे को लेकर पानी ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद आखिरकार इसे एक कुआं नजर आया। वो फौरन गधे को लेकर वहां पहुंचा और अंदर झांक कर देखा। ऐसा लग रहा था कि कुएं में पानी मौजूद है। लड़के ने फौरन लोहे की बाल्टी से पानी निकाला, फिर इसने बाल्टी जमीन पर रखी और मुंह धोने लगा। अचानक इसे दूर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर लड़का घबरा गया और फौरन उठकर इधर उधर देखने लगा। इसी दौरान एक आदमी लकड़ी के ड्रम के पीछे से आहिस्ता से बाहर निकला। इसका चेहरा मकार और खतरनाक लग रहा था। देखते ही लगता था कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। लड़का अकेला था, इसलिए वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। इसने चंद बाल्टियां पानी से भर ली और वापस जाने लगा। लेकिन लंबे बालों वाला आदमी लड़के को कहने लगा कि इसके घर में बहुत सा खाना मौजूद है। वो लड़के को अंदर आकर खाना खाने की दावत देता है। ये सुनकर लड़का कुछ सोच में पड़ गया, क्योंकि इसे पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिला था। जब वो घर के अंदर गया तो इस आदमी ने वाकई इसके लिए एक प्याला खाना तैयार कर दिया। लड़के ने खुशी खुशी वो खाना खाया, लेकिन इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक जाल में फंस चुका है। जब वो खाना खाकर वापस जाने लगा तो इस आदमी ने इसे आवाज दी। इसने कहा कि अंदर वाले कमरे में दूध और सासेज भी रखे हुए हैं, वो रास्ते के लिए ले जाए। लड़के ने इसी बात पर यकीन कर लिया और अंदर तलाश करने चला गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो इसे माहौल बहुत डरावना लगा। वहाँ सिर्फ एक प्लेट में सड़ा हुआ खाना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वो जैसे ही बाहर निकलने लगा तो इस आदमी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। लड़का मायूसी में जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन इसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। अब इसे खुद ही कोई रास्ता निकालना था। इसने अपना बैग खोला और इसमें से एक छुरी निकाली। फिर इसने लकड़ी के दरवाजे से जोर लगाकर एक सुराख बना लिया। इस सुराख से हाथ बाहर निकालकर इसने दरवाजा खोला। बाहर निकलते ही वो फौरन इस आदमी को ढूंढने लगा। तब इसे नजर आया कि वो आदमी इसके गधे को लेकर भाग रहा था। असल में यही इसका असल मकसद था। लड़का फौरन इसके पीछे भागा। इसने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से इसे आदमी पर फेंका, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद लड़के ने गधे को पकड़ा और वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर बाद वो बूढ़े आदमी के पास पहुँच गया। लड़का इसके लिए थोड़ा सा खाना भी ले आया था। खाना खाने के बाद बूढ़ा आदमी अपना सामान बांधने लगा, क्योंकि इन्हें अंधेरा होने से पहले इस सहरा से निकलना था। काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार वो एक गांव तक पहुंच गए। लेकिन हैरत की बात ये थी कि दिन के वक्त भी वहां एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों अभी सोच ही रहे थे कि अचानक एक मोटरसाइकिल इनके सामने आकर रुक गई। ये वही बुरे आदमी थे जो लड़के का पीछा कर रहे थे। बूढ़ा आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ भी एक और मोटरसाइकिल आ रही होती है। वो फौरन लड़के को लेकर एक घर के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन बुरे आदमी बगैर कुछ कहे घर के अंदर आग लगाने वाली चीजें फेंक देते हैं। बूढ़ा आदमी फौरन दरवाजे को लात मारकर खोल देता है और लड़के को लेकर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो बुरे आदमी इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। बूढ़ा आदमी लड़के से कहता है कि वो फौरन भाग जाए और खुद पीछे रहकर इसकी हिफाजत करने लगता है। लड़का भागता हुआ एक छोटे से घर के अंदर जाकर छुप जाता है। लेकिन जैसे ही लड़का कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो इसने देखा कि एक बुरा
आदमी खिड़की के पास छुपा हुआ बैठा है। ये देखकर लड़का खौफजदा हो गया और फौरन ऊपर वाली मंजर की तरफ भागने लगा, मगर वहां पहुंचकर इसे मालूम हुआ कि बाहर निकलने का रास्ता लकड़ी के तख्तों से बंद किया जा चुका है। इसी दौरान बुरा आदमी भी इसके पीछे ऊपर आ पहुंचा। इसने लड़के को पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया और इसे अपने साथ ले जाने लगा। खुशकिस्मती से इसी वक्त बूढ़ा आदमी वहां पहुंच गया, जिसने पहले ही बुरे आदमियों के लिए एक आदमी को मार गिराया था। वो फौरन आगे बढ़ा और बुरे आदमी को गाड़ी से नीचे खींच लिया, फिर एक ही वार में इसे खत्म कर दिया। लेकिन खुद बूढ़ा आदमी पहले ही शदीद जख्मी था और ज्यादा देर तक खड़ा न रह सका। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिरने लगा। ये मंजर देखकर लड़का बहुत ज्यादा गमगीन हो गया। जिस आदमी ने पूरे सफर में इसकी मदद की थी, अब वो इसकी आंखों के सामने अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लड़का जोर जोर से रोने लगा। बूढ़ा आदमी इसे तसल्ली देते हुए कहता है कि वो मजबूत बने और हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। ये कहकर वो आहिस्ता से आंखें बंद कर लेता है और हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अब इस वसी दुनिया में लड़का अकेला रह जाता है। आखिर में वो गधे पर सवार होकर तन्हा अपनी मंजिल की तरफ सफर शुरू कर देता है। कहानी खत्म हुई। अब मिलेंगे अगली कहानी में। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज।